Hello everyone, welcome in our English YouTube channel. Today we are going to learn 1.2. Class 11. On to the summit, we reach the top. Here you can see the pictures of Tenzing Norgay and Edmund Hillary. In this article, there is given information or description about their expedition on Mount Everest. And whatever the things happened there, that means the historical moments of their climb are also explained in the article. So let's start the lesson. Tenzing Norgay, who was born on 29 May 1914 and died in 9 May 1986. He was known by birth as Namgyal Wangdi and often referred to as Sherpa Tenzing, was a Nepali Indian Sherpa mountaineer. तेन्झिंग नॉर्गे यांचा जन्म 29 मे 1914ला झाला आणि त्यांची डेथ ही 9 मे 1986ला झाली. त्यांना नामग्याल वांगडी या नावाने या ठिकाणी हे नाव त्यांचे होते आणि मोस्टली त्यांना शेर्पा तेन्झिंग या नावाने संबोधले जायचे. ते नेपाळी इंडियन एक गिर्यारोहक होते. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट 2 इंडिव्हिज्युअल्स नोन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एव्हरेस्ट. प्रथमतः माउंट एव्हरेस्ट सर केलेल्या पहिल्या 2 व्यक्तींमध्ये त्यांचं नाव होतं, which he accomplished with Edmund Hillary on 29 May 1953. 29 मे 1953ला त्यांनी एडमंड हिलरी यांच्यासोबत माउंट एव्हरेस्ट सर केलं होतं. Now there is given some information about the honors and medals. Let's see. He got the first one honor, Tiger Medal, okay, in 1938. And he was honored by Himalayan Club for third Everest expedition. Second award he got Star of Nepal in 1953, and he was honored by King Tribhuvan for all accomplishments. And third Padma Bhushan in 1959, that was from Government of India for all accomplishments. Now in this article, what is given there? Tenzing describes the climb to the top and all events occurred during the historic climb. या आर्टिकलमध्ये तेन्झिंग नॉर्गे यांनी त्यांचं माउंट एव्हरेस्ट चढाई करत असताना ज्या काही गोष्टी घडल्या, जे इव्हेंट्स त्या ठिकाणी आले आणि जे हिस्टॉरिकल गोष्टी घडल्या, तर त्या सर्व गोष्टींचं वर्णन यामध्ये केलेलं आहे. And also the article describes what brought him to climbing mountains आणि कशामुळे त्यांनी माउंट एव्हरेस्ट सर करायला सुरुवात केली, याही सर्व गोष्टी त्यांनी याच्यामध्ये डिस्क्राईब केलेल्या आहेत. सो लेट स्टार्ट टू सी द लेसन. On to the summit, we reach the top. When we left camp 9 on Friday morning, I was determined to get to the top on this day. When शेर्पा तेन्झिंग, आता या ठिकाणी हे जे डिस्क्रिप्शन आहे आर्टिकलमधलं, तर हे सगळं फर्स्ट पर्सन नॅरेशनमध्ये आहे. ॲज तेन्झिंग नॉर्गे हे बोलत आहेत, या पद्धतीनं ते दाखवलेलं आहे. Who was Edmund Hillary? Let's see first of all this. Edmund Hillary was a New Zealand mountaineer and Antarctic explorer. First to reach the summit of Mount Everest with Sherpa Tenzing. ठीक आहे. आता या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे? When I and Edmund Hillary left camp 9 on Friday morning, म्हणजेच शुक्रवारच्या सकाळी जेव्हा आम्ही दोघांनी 9वा कॅम्प सोडला, त्यावेळेला असं डिसाईड केलेलं होतं की आज या ठिकाणी माउंट एव्हरेस्टच्या टॉपवरती जाऊन पोचायचं. That morning, I remember thinking I was to get to the top even if I die. या ठिकाणी त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की on that morning he decided, Sherpa decided what? He thought that even though if he die, but still he had to go
टू द टॉप ऑफ द माउंट एव्हरेस्ट. म्हणजे अगदी मरण जरी आलं तरी पत्करायचं, परंतु आज माउंट एव्हरेस्टच्या टॉपवरती जाऊन पोहोचायचं. आय वॉज नॉट अफ्रेड टू डाय दॅट डे. He was very courageous. He became very brave, and so fear was not in his mind. And so, in that bravery, he decided, and nothing afraid him to die there. Okay, on that day, we set out early, and all the way from Camp 9 to the peak, we alternated. आणि या ठिकाणी त्यांनी दोघांनीही, म्हणजेच या ठिकाणी ते काय म्हणतात, आम्ही दोघांनीही अगदी सकाळी सेट आऊट अर्ली, म्हणजे त्या सकाळी अगदी लवकर ते निघाले. ऑल द वे फ्रॉम कॅम्प 9. कोणत्या या ठिकाणी कॅम्प 9मधून त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. अँड नाव दे चेंज्ड देअर प्लेसेस. म्हणजे त्यांनी आता जो काही मार्ग होता तो थोडासा बदललेला होता. I would take the lead and then Hillary. The man who follows when climbing has a difficult job both in climbing up and climbing down. तेन्झिंग नॉर्गे या ठिकाणी असं म्हणतात की ही वॉज द लीडिंग वन अँड देन फॉलोड हुम हिलरी, एडमंड हिलरी. म्हणजे त्यांनी लीड केलं होतं, त्यांनी पुढाकार घेतलेला होता आणि त्यांच्या मागे कोण होते तर एडमंड हिलरी होते. अकॉर्डिंग टू तेन्झिंग नॉर्गे, द मॅन हू फॉलोज, दॅट मीन्स हू इज द लीडर, दॅट मीन्स जो व्यक्ती पुढाकार घेतलेला असतो, व्हाईल क्लाइम्बिंग अप अँड क्लाइम्बिंग डाऊन, द पर्सन हॅज टू फेस व्हेरी प्रॉब्लेम्स. इट्स अ रिअली व्हेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर क्लाइम्बिंग अप अँड क्लाइम्बिंग डाऊन. म्हणजे चढाईसाठीही आणि उतरणीसाठी दोन्ही बाजूने या ठिकाणी त्या पुढाकार घेतलेल्या व्यक्तीला खूप या ठिकाणी डिफिकल्ट गोष्टींना सामोरं जावं लागतं. बिकॉज ही इज द अँकर. कारण तो कोण होता तर पहिला या ठिकाणी होता, म्हणजेच पुढाकार घेतलेल्या व्यक्ती होता. द मॅन गोईंग इन द लीड कट्स द स्टेप्स अँड ब्रेक्स द वे. जी व्यक्ती या ठिकाणी लीड घेत असते त्या व्यक्तीला पुढे जाऊन काय स्टेप्स बनवायच्या असतात, स्टेप्स कट करून पुढे जाण्याचा मार्ग हा सुकर करायचा असतो आणि त्या ठिकाणी त्यांना पुढे चढाई करायची असते. इन माय पॉकेट आय हॅड 4 flags. When we were still at Camp 4, Colonel Hunt gave me 3 flags, those of Britain, the United Nations and Nepal. या ठिकाणी काय सांगितलेलं, when Edmund Hillary and Sherpa Tenzing they started their expedition, that time where Colonel Hunt gave him 4, means actually 3 flags, okay, and one he had 4 flags in his pocket. त्यावेळेला त्यांच्याकडे 4 फ्लॅग्स होते. When we were still at Camp 4, Colonel Hunt gave him 3 flags. जेव्हा ते दोघे कॅम्प 9मध्ये होते त्यावेळेला कर्नल हंट यांनी त्यांच्याकडे 3 फ्लॅग्स दिले. पहिला फ्लॅग हा ब्रिटनचा, दुसरा हा युनायटेड नेशन्स म्हणजे संयुक्त संस्थानांचा, अमेरिकेचा, आणि तिसरा हा म्हणजे नेपाळचा होता. कर्नल हंट चार्ज्ड हिम विथ द ड्युटी ऑफ प्लांटिंग देम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आणि कर्नल हंट यांनी त्यांच्यावरती एक जबाबदारी दिलेली होती आणि ती जबाबदारी म्हणजेच जेव्हा ते माउंट एव्हरेस्टच्या टॉपवरती जातील तेव्हा त्यांना तिथे ते 3ही फ्लॅग्स लावायचे होते. दॅट वॉज अ टास्क गिवन बाय कर्नल हंट टू तेन्झिंग नॉर्गे अँड एडमंड हिलरी. दीज 3 फ्लॅग्स आर इन युअर केअर, ही सेड. आणि त्यांनी असं सांगितलेलं होतं बिकॉज दिस 3 फ्लॅग्स वर नाव इन द हँड्स ऑफ तेन्झिंग नॉर्गे अँड इट वॉज होल हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केअर ऑफ दिस 3 फ्लॅग्स. When you and Hillary reach the top, put them at the peak. I'm sure that you and Hillary are going to do it. And by giving these 3 flags, he also told them that he was assured, okay, he was there sure that when Hillary and Tenzing, they will reach at the top, definitely they will, what do they will put them at the top. त्यांना पूर्ण खात्री होती या ठिकाणी ते दोघे जेव्हा माउंट एव्हरेस्टच्या टॉपवरती पोचतील तेव्हा त्या ठिकाणी ते 3ही फ्लॅग्स काय करतील, लावतील, असा त्यांना हा पूर्ण विश्वास या ठिकाणी होता. नाऊ लेट्स सी व्हॉट इज गिवन नेक्स्ट. I told Colonel Hunt that I was carrying
the Indian flag with me and I would like to be on the top with the other flags. When Colonel Hunt gave him 3 flags that time, Tenzing Norgay told Colonel Hunt that he was carrying the Indian flag also with him. त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की त्यांनी त्यांच्यासोबत भारताचा या ठिकाणी ध्वजसुद्धा आणलेला आहे. Then he told him that he would like to be on the top. It would like to be on the top. ओके, भारताचा जो ध्वज आहे तो सुद्धा या 3ही ध्वजांबरोबर त्यांना काय करायचा होता, माउंट एव्हरेस्टवरती फडकवायचा होता. आय हॅड टू आस्क कर्नल हंट्स परमिशन इन हिज कॅपॅसिटी ॲज लीडर ऑफ द एक्सपिडिशन. You can understand here who was the leader of the expedition, Colonel Hunt. Okay, and so it was the responsibility of Tenzing Norgay to ask his permission to put the Indian flag on the top of the Mount Everest, and so that he took the permission from Colonel Hunt for that Indian flag. Colonel Hunt said, by all means, I'm glad to know that you brought an Indian flag. आता ज्या वेळेला कर्नल हंट यांना तेनसिंग नॉर्गे यांनी सांगितलेलं आहे की त्यांनी त्यांच्यासोबत भारताचा ध्वजसुद्धा आणलेला आहे, मग त्यांनी काय म्हटलेलं आहे की ही वॉज व्हेरी ग्लॅड देअर टू नो अबाउट वॉट दॅट ही हॅड ब्रॉट द इंडियन फ्लॅग ऑल्सो विथ हिम. ओके, आणि त्यामुळं त्यांना खूप धन्य वाटलेलं आहे. ही वॉज व्हेरी हॅपी देअर. And through that we can understand patriotism of Tenzing Norgay. After 1 hour of steady going, we cut across from the south face and started up the west side where we had to pass up a steep line of rocks. Now they had completed 1 hour steady going. आता त्यांनी 1 तासाचा अगदी स्टेडी म्हणजे कसा, सरळ असा असलेला प्रवास केलेला आहे, म्हणजे चढाई केलेली आहे. अँड देअर दे कट अक्रॉस फ्रॉम द साऊथ फेस, आणि त्यावेळेला त्यांनी दक्षिण बाजूने चढाई केलेली होती. अँड नाव दे स्टार्टेड अप द वेस्ट साईड, आणि आता त्यांनी वेस्ट साईडला चढायला सुरुवात केलेली होती. बट व्हॉट हॅपन देअर इट वॉज रिअली डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज दे हॅड टू पास अप अ स्टीप लाईन ऑफ रॉक्स. कारण एक सरळ चढणीचा जो दगडांचा मार्ग होता तो त्यांना सर करायचा होता, त्याच्यावरती चढाई करायची होती, आणि तो एकदम सरळ असलेला भाग होता. दिस वॉज स्लो अँड डिफिकल्ट, आणि तो चढायला अतिशय म्हणजेच धोकादायक असलेला, हार्ड असा असलेला तो भाग होता. वन्स वी हॅड क्लिअर्ड दिस देअर वॉज नथिंग बारिंग आवर वे टू टॉप आउट इन सिअर to top but a snow-covered incline, sloping less and less as it neared the top. या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, when they cleared this, okay, means if they were able to go through this, then there was nothing which would bar them from their way. Bar means what? Stop or prohibit them. म्हणजे तो जर भाग त्यांनी एकदा चढाई केला की त्यांना थांबवणारा असा कोणताही मार्ग त्या ठिकाणी नव्हता. डेफिनेटली दे वुड रीच ॲट द टॉप ऑफ द माउंट एव्हरेस्ट. ओके, ओनली वन वॉज दॅट स्नो कव्हर्ड इन्क्लाइन. फक्त तो जो काही बर्फाने आच्छादलेला भाग होता, ओके, तो तेवढा भाग त्यांना सर करायचा होता. स्लोपिंग लेस अँड लेस ॲज इट नियर द टॉप, आणि तो स्लँटिंग अप ऑर डाऊन, येस, नियर द टॉप. What is given next? These last 60 or 70 feet up the top were not very dangerous. त्यानंतर म्हणजे त्या 60 or 70 feet up the top, लास्ट जे काही 60 किंवा 70 जे फूट होते वरची चढाई करण्यासाठी, दॅट वर नॉट टू मच डेंजरस लाईक द अर्लियर वन. तो जो 60 ते 70 फुटांचा जो भाग होता तो एवढा काही धोकादायक नव्हता. बट वी केप्ट अप द सेम स्टेडी स्पेस, परंतु त्यांनी त्याच गतीने चढाई चालू ठेवलेली होती. जसं त्यांनी अगोदर हार्डशिप्स या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिफिकल्ट टास्कमधून ते गेलेले होते, त्याच अगदी सेम पोझिशनमध्ये त्यांनी त्यांची चढाई चालू ठेवलेली होती. अँड वी रीच द स्मॉल फ्लॅटन्ड समिट ऑलमोस्ट टुगेदर, आणि त्यानंतर त्यांनी तो छोटा असलेला फ्लॅट असलेला समिट म्हणजेच हायेस्ट पॉईंट ऑफ अ हिल ऑर माउंटन दॅट दे रीच्ड दॅर. ओके, ऑलमोस्ट टुगेदर म्हणजे दोघेही त्या ठिकाणी त्या फ्लॅट भागावरती जाऊन आता पोहोचलेले होते. ड्युरिंग द लास्ट 50 feet फ्रॉम द पीक, हिलरी अँड आय वर मूव्हिंग अबाउट 20 feet अपार्ट. मीन्स when they were going at the top of the mountain, at the top of the Mount Everest, during that last 50 feet म्हणजे शेवटचे ते काय होते, 50 फूट होते. फ्रॉम वेअर, फ्रॉम द
peak of the Mount Everest. That time Hillary and Tenzing Norgay they were moving about 20 feet apart. म्हणजे त्यांच्या दोघांमधलं जे अंतर होतं ते जवळजवळ 20 फुटांचं होतं. We were tied together with a rope. Most of the time the rope was loose, but when we went over dangerous ground we drew it taut. म्हणजेच या ठिकाणी काय सांगितलेलं होतं की हाऊ डीड दे स्टार्ट देअर क्लाइम्बिंग. दे टाईड देमसेल्स विथ अ रोप. त्या दोघांनी एकमेकांना एका दोराने बांधलेलं होतं. ओके, म्हणजेच या ठिकाणी ते दोघेही त्या दोराने काय केलेले होते, एकमेकांना त्यांनी बांधलेलं होतं. कारण जेव्हा ते चढाई करणार होते त्यावेळेला ते दोघेही काय होतील, व्यवस्थित पद्धतीने वरती जात राहतील. ठीक आहे. सो दे वर टाईड टुगेदर विथ अ रोप. सो मोस्ट ऑफ द टाईम हाऊ वॉज दॅट रोप वॉज व्हेरी लूज. ओके, बट व्हेन दे वेंट ओव्हर अ डेंजरस ग्राउंड दॅट टाईम दे ड्रीव द रोप टॉट. टॉट मीन्स हिअर व्हेरी टॉट. ओके, तर त्या पद्धतीने ते काय करायचे, ती दोर काय करायचे, घट्ट धरून ठेवायचे. सो दॅट ड्रीव इट टॉट मीन्स पुल्ड व्हेरी टाईटली. दिस रोप वॉज अ सिम्बॉल. इट टाईड अस टुगेदर. ती दोर जी होती ती एक प्रकारचं प्रतीक होती. का बरं ती एक प्रकारचं प्रतीक होती? बिकॉज द रोप टाईड देम टुगेदर. कारण तो दोर जो होता त्या दोरानं त्या दोघांनाही काय करून ठेवलेलं होतं, तर घट्ट पकडून ठेवलेलं होतं. सो दॅट द रोप वॉज अ सिम्बॉल. ओके, आय होप यू अंडरस्टूड दिस. One could not move without the other. We were not two individuals but a team. आणि त्या दोरखोंडामुळं अजून एक महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी लक्षात आली होती, ती म्हणजे वन कुड नॉट मूव्ह विदाऊट द अदर. एक दुसऱ्याला सोडून या ठिकाणी जाऊ शकत नव्हता. दोघेही बरोबर जाणारे होते. अँड दे वर नॉट टू इंडिव्हिज्युअल्स. ते दोघे नव्हते, तर दे वर अ टीम. म्हणजेच ते एक संघ होते किंवा ते दोघेही एक होते. आय हॅव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स हू वॉज फर्स्ट. या ठिकाणी तेन्झिंग नॉर्गे म्हणतात की त्यांना खूप वेळा या ठिकाणी विचारलं जायचं की कोण नेमकं पहिलं. वेन वी वर विदिन रीच ऑफ द समिट आय डिडंट थिंक ऑफ हू वॉज गोइंग टू बी फर्स्ट. या ठिकाणी जेव्हा ते अगदी त्या शिखरावरती जाऊन पोचणार होते, दॅट टाईम ही टोल्ड अस दॅट ही डिडंट थिंक ऑफ हू वॉज गोइंग टू बी फर्स्ट. त्यावेळेला तेन्झिंग नॉर्गे यांनी कोण पहिलं याचा अजिबातही विचार केलेला नव्हता. अँड ही वॉज शुअर हिअर दॅट हिलरी वॉज ऑल्सो नॉट थिंकिंग अबाउट दॅट. आणि त्यांना अशी खात्री होती की एडमंड हिलरीसुद्धा त्याच्या बाबतीत विचार करत नसावेत. क्लाइम्बिंग टेक्स ऑल युअर अटेन्शन बिकॉज वेन द पर्सन स्टार्ट्स क्लाइम्बिंग द टोटल अटेन्शन गोज टुवर्ड्स वॉट क्लाइम्बिंग. म्हणजेच पूर्ण लक्ष हे कशाकडे असतं, तर चढाईकडे असतं. यू हॅव मेनी मोर इम्पॉर्टंट वरीज बिकॉज वाईल क्लाइम्बिंग अप दॅट टाईम द पर्सन हॅड मेनी इम्पॉर्टंट वरीज अँड द पर्सन शुड हॅव टू टेक केअर ऑफ दिस ऑल. आणि त्या व्यक्तीला त्या सगळ्या गोष्टी विचारात घ्यावयाच्या असतात. व्हॉट डज इट मॅटर वेदर आय रीच द टॉप फर्स्ट ऑर हिलरी. याने काय फरक पडतो जर या ठिकाणी मी प्रथम गेलो असेल किंवा एडमंड हिलरी पहिले गेले असतील. What was their purpose? Our main thought was that both of us reached the top because their purpose was the same one. Their purpose was to reach the top of the Mount Everest. Okay? So who was the first and who was the second? It didn't matter there. We had to. One couldn't do it alone. आणि त्या दोघांनाही ते काय करायचं होतं, सिद्ध करायचं होतं. सो हाऊ कॅन वन डू दिस. तर एकटा कोणीही या ठिकाणी तो करू शकत नाही आहे. If there had been a difference of 1000 feet between us, then one could make the claim that he was first. या ठिकाणी तेन्झिंग नॉर्गे असं म्हणतात की इफ द डिफरन्स वॉज ऑफ 1000 feet, जर हा फरक 1000 फुटांचा असता तर मग देन वन कुड मेक द क्लेम हिअर हू वॉज द फर्स्ट ऑर द पर्सन हू लीड दॅट वॉज द फर्स्ट. बट 50 or 60 feet, that doesn't matter. But even then, only the man behind him could confirm the distance between the two of them. फक्त जो व्यक्ती चढाई करणाऱ्या व्यक्तीच्या मागे असतो तोच व्यक्ती फक्त ते अंतर काय करू शकतो, कन्फर्म करू शकतो. नन ऑफ द
मीन्स नो वन कॅन डू दॅट. इतर कोणीही ते काम करू शकत नाही आहे असं या ठिकाणी तेन्झिंग नॉर्गे यांनी म्हटलेलं आहे. वेन वी रीच्ड काठमांडू वी डिस्कवर्ड दॅट अ कॉन्ट्रोव्हर्सी हॅड अरायझन. जेव्हा ते काठमांडूला जाऊन पोहोचले दे डिस्कवर्ड देअर वॉज वन हेटेड डिस्कशन दॅट वॉज गोईंग ऑन. त्यावेळेला एक वाद त्या ठिकाणी उद्भवलेला होता. दे टॉक्ड ऑन दॅट वी टॉक्ड इट ओव्हर हिलरी, कर्नल हंट अँड आय as the leader of the expedition. So Colonel Hunt was also there, Edmund Hillary was also there, and Tenzing Norgay was also there. They agreed, they all talked about that and they understood that was the childish one. आणि त्यांच्या हे लक्षात आलं की ते एक प्रकारचं बालिश प्रकारचं आर्ग्युमेंट होतं. So we made a pact and each of us signed it in the office of the Prime Minister of Nepal. मग त्यांनी काय केलं, एक ॲग्रीमेंट, एक करार त्या ठिकाणी केला आणि ते नेपाळचे जे काही प्राईम मिनिस्टर आहे त्यांच्या ऑफिसमध्ये त्या ठिकाणी साईन केल्या. ठीक आहे. ईच वन साइंड हिज ओन स्टेटमेंट. प्रत्येकाने स्वतःच्या करारावरती सह्या केल्या. आय हॅव अ कॉपी ऑफ हिलरी स्टेटमेंट विच आय कॅरी इन माय पॉकेट. आणि त्यावेळेला तेन्झिंग नॉर्गे यांच्या खिशामध्ये एडमंड हिलरी यांच्या कराराची एक कॉपी होती. सो व्हॉट इज गिव्हन नेक्स्ट we will see in the next video. So let's see what did we see today. We have seen about Tenzing Norgay, about his life, then his honors. After that we have seen that how did they start the expedition climbing up the Mount Everest, okay, and after what happened there we will see in the next video. I hope that this part, the first part, you have understood. Thank you. Have a nice day. Bye bye.